बागदेव ट्यूटर आज मु पुणी थे स्वागत करुछि। आज रही क्लास रे आमे तुम दशम श्रेणी इतिहास द्वितीय अध्यायर तृतीय पाठ 1936 मसीहा पर्यंत ओडिया आंदोलन और स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन यही चैप्टर टीर प्रश्नावली रे जति प्रश्न उत्तर तुम बही रही से सबु जाक ये गोटे भिडियो ही आम आलोचना करी। हेलो मु डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे प्लेलिस्ट रो लिंक प्रोवाइड कर देछि। सेही प्लेलिस्ट भितरे तुमे तुम दशम श्रेणी इतिहास सबु अध्यायर प्रश्नावली क्वेश्चन आंसर देखि परिबो एवं ता सहित एमसीक्यू रो क्वेश्चन आंसर मध्य मु अपलोड करिछि, तुमे जाके देखि परिबो एवं एग्जाम पूर्व मध्य मु इंपोर्टेंट एमसीक्यू आ इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर मध्य डिस्कशन कराइबी। होला सेति पई तुमे निश्चित भाव रे चैनल को सब्सक्राइब कर दबो एवं नोटिफिकेशन को ऑन कर दबो आउ इस वीडियो को निश्चित भाव रे तुमर संग मान को शेयर कर दियो। तो चलो डेरी करबानी स्टार्ट करिबा। तुम देखो मु जहा कहूची ताकू पूरा बढ़िया भाव रे सुनो, तुमर पाठ पूरा आराम से मन रहि जिवो कारण एगुडी को तुमर लॉन्ग क्वेश्चन पई जति इंपोर्टेंट तुमर एमसीक्यू पई मते सेति इंपोर्टेंट। देखो प्रथमे लॉन्ग क्वेश्चन 19 शताब्दी रे ओडिसा रो भौगोलिक स्थिति कोन थिला? कोन थिला ना 19 शताब्दी रे ओडिशा छिन्न विच्छिन्न अवस्था थिला। उपकूलवर्ती अंचल रे मुख्यतः बालेश्वर, कटक आ पुरी इंग्रेज शासन होइथिला। तेणु ये जो बालेश्वर, कटक आ पुरी आकु इंग्रेज माने शासन ऑलरेडी माने कर देथिले से समय माने सेटा तांको कंट्रोल ले थिला कार ना इंग्रेज मानकर। या छडा ओडिसा रो गणजात राज्य गुडी इंग्रेज मानकर परोक्ष शासनदान थिला। जति गणजातीय राज्य रहिछि हम ओडिसा रो सबु जाक इंग्रेज मानकर शासन रहिथिला परोक्ष भाव में माने इनडायरेक्टली भाव में माने डायरेक्ट न रही इनडायरेक्ट बुझेल से क्या गोटे देथिबे मैनेज करिया देथिबे से बुझुथबो बुझ नै। तेणु इनडायरेक्टली से माने शासन करथिले मुख्यतः कोठे बालेश्वर, कटक, पुरी आउ जेते गणजातीय राज्य रहिला सबठी। एवं ओडिसा गंजाम जिला को 1759 मसीह रे इंग्रेज माने अधिकार करिकी माड्रास प्रेसिडेंसी रे मिसाई देथिले। ताले ओडिसा जो गंजाम अंचलटा रहिला गंजाम जिला बर्तमान जो अछि सेही अंचलटा को 1759 मसीह रे इंग्रेज माने कोन गले अधिकार करदेले एवं माड्रास प्रेसिडेंसी जो रही से से मिसाई देले। सेहीपरि 1849 मसीह रे राजस्वत्व लोपनीति बल रे संबलपुर इंग्रेज मान द्वारा अधिकृत होई केंद्रीय प्रदेश अधीन को हस्तांतरित होइतिला। तले संबलपुर केबे अधिकृत होइतिला ना 1849 मसीह रे एवं सेटा अधिकृत होई केंद्रीय प्रदेश अधीन को मध्य ताकू हस्तांतर करागला। ओडिया भाषाभाषी अंचल मेदिनीपुर बंग प्रेसिडेंसी रे मिश्रित होइथिबा बेले सिंहभूमि थिला बिहार छोटनागपुर अधीन रे। तेणु जो सिंहभूमि जो जिलाटा सेटा बिहार छोटनागपुर अधीन थिला से समय जो एबे आई थिंक जो सिंहभूमि डिस्ट्रिक्ट जो पढुछ झारखंड ना बिहार रे अछि सेटा बुझिला से जिनसटा ढेकुआ हिची मेदिनीपुर बंग प्रेसिडेंसी रे से समय मिसिक रहिथिला जा फल रे कि एही परि भाव रे आम ओडिशा कहितला ना खंड विखंडित हो जाइथिला। नेक्स्ट ओडिशा रो भाषा आंदोलन केउ परिस्थिति रे आरंभ होइथिला? तले आम ओडिशा रे जो भाषा आंदोलन आरंभ होइथिला को परिस्थिति रे आरंभ होइथिला? देखो देखिबो ओडिया भाषा आंदोलन को ओडिया जातीयतार जननी बोली कहा जाए कारण ओडिशावासी तांकर जातीय आंदोलन ओडिया भाषार सुरक्षा पई आरंभ करथिले। तेणु ओडिया माने जो जातीय आंदोलन करथिले ओडिया माने निजर बा आमे माने निजर ओडिया भाषा पई बा ओडिया भाषा को केमिति सुरक्षा प्रदान करिवा सेति पई आमे आंदोलन आरंभ करथिले। ओडिशा रे ओडिया भाषा को विलोप कर देबा को चक्रांत मध्य कर जायथिला। 1889 मसीह रे कटकर तत्कालीन कलेक्टर बंगाला भाषा को सरकारी भाषार मान्यता प्रदान करथिले। केबे 1889 मसीह मन रख बहुत इंपोर्टेंट एटा केबे 1889 मसीह रे कटकर तत्कालीन कलेक्टर बंगाला भाषा को सरकारी भाषा रूपे मान्यता देथिले। जेतेले मान्यता देथिले ओडिया एक स्वतंत्र भाषा नुहे बोली बंगर विशिष्ट ऐतिहासिक राजेंद्र लाल मित्र एवं अन्य माने मत प्रकाश करथिले। से माने कहिले जे नाई ए जो ओडियाटा एटा गोटे विशिष्ट भाषा नुहे बोली मनला थी। मात्र विख्यात भाषाविद जॉन भीम्स ओडिशार गवर्नर गोल्ड सबरी एवं बंगर जड़े प्रसिद्ध लेखक वासुदेव मुखोपाध्याय ये मत को ग्रहण करथिले माने ग्रहण कले नै कोन तांगे जो मतटा देले एही विवाद विभिन्न समाज समिति रे चर्चित होया सहित बहु पत्र पत्रिका रे
ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା। ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଉତ୍କଳ ସଭା ସଂଗଠନ ଆଉ ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା, ସମ୍ବାଦବାହିକା ଆଦି ଖବରକାଗଜରେ ଏ ସମୟରେ ନିୟମିତ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲା। ତାପରେ ସାହିତ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ହେଲା ନା ସାହିତ୍ୟକ ମାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଅବଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କର। ଦେଖ, ଓଡ଼ିଆ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଷା ନୁହେଁ। ଏହି ମତକୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପ୍ରତି ଅନୁରକ୍ତ ଥିବା ବିଦ୍ୱାନମାନେ ଖଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ। ବିଖ୍ୟାତ ଭାଷାବିତ୍ ଜନ୍ ଭିମ୍ସ, ଓଡ଼ିଶାର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଗୋଲ୍ଡ ସବରୀ ଓ ବଙ୍ଗୀୟ ଲେଖକ ବାସୁଦେବ ମୁଖୋପାଧ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ ମତଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହି ବିବାଦ ବିଭିନ୍ନ ସଭା ସମିତିରେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହେବା ସହ ବହୁ ପତ୍ର ପତ୍ରିକାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଉତ୍କଳ ସଭା ସଂଗଠନ, ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା, ସମ୍ବାଦବାହିକା, ଉତ୍କଳ ଦର୍ପଣ ଆଦି ଖବରକାଗଜ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବିରୋଧୀ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଆଉ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ। ଏମାନେ ସବୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ନୀଳମଣି ବିଦ୍ୟାରତ୍ନଙ୍କ ସମ୍ପାଦନାରେ ପ୍ରକାଶିତ ସମ୍ବଲପୁର ହିତୈଷିଣୀ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଏମସିକ୍ୟୁ ପାଇଁ ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସେହି ପତ୍ରିକାରେ ସମ୍ବଲପୁର କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାନଙ୍କରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଉଚ୍ଛେଦ କରି ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା ପ୍ରଚଳନ ବିରୋଧରେ ସମାଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ନୀଳମଣିକୁ ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ଘ ପ୍ରଶ୍ନ। ସମ୍ବଲପୁରର କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଉଚ୍ଛେଦ ହେଲା ପରେ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା? ଉତ୍ତର ଲେଖିବ 1885 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 15 ତାରିଖରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟ କମିଶନର ସାର୍ ଆଣ୍ଟ୍ରାଫେଜର ସମ୍ବଲପୁର କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାନଙ୍କରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଉଚ୍ଛେଦ କରି ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ନୀଳମଣି ବିଦ୍ୟାରତ୍ନଙ୍କ ସମ୍ପାଦନାରେ ପ୍ରକାଶିତ ସମ୍ବଲପୁର ହିତୈଷିଣୀର ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କର ଏହି ନୀତିକୁ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ନୀଳମଣି ବିଦ୍ୟାରତ୍ନଙ୍କୁ ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ସାଧୁବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ। ସମ୍ବଲପୁରରେ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାନଙ୍କରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପ୍ରଚଳନ ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଧରଣୀଧର ମିଶ୍ର, ବ୍ରଜମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ମଦନ ମୋହନ ମିଶ୍ର, ବଳଭଦ୍ର ସୁପକାର ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ସମ୍ବଲପୁରର ବହୁ ନେତୃସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି 1901 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ସିମଲାଠାରେ ବଡ଼ଲାଟ ଲର୍ଡ କର୍ଜନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ଏହି ମର୍ମରେ ସ୍ମାରକପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଦାବିକୁ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଲର୍ଡ କର୍ଜନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ଆଣ୍ଟ୍ରାଫେଜରଙ୍କୁ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନ। ଲର୍ଡ କର୍ଜନଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଗଠନର ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ବଡ଼ଲାଟ ଲର୍ଡ କର୍ଜନଙ୍କୁ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ସିମଲାରେ ସାକ୍ଷାତ କରି ପରିଚୟ ବିହୀନ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ସମସ୍ୟାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାର୍ମିକ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲେ। ମଧୁବାବୁ ଲର୍ଡ କର୍ଜନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଲର୍ଡ କର୍ଜନ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ କରି ଓଡ଼ିଶାର କଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କ ଏକତ୍ରୀକରଣର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ହୃଦବୋଧ କରିଥିଲେ। ଏହା ଫଳରେ 1903 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖରୁ ପୁନର୍ବାର ସମ୍ବଲପୁର କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେହି ବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର 3 ତାରିଖରେ ରିସ୍ ସର୍କୁଲାର ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ, ଫଳରେ 1905 ମସିହା ଜୁଲାଇ 19 ତାରିଖରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଦେଶରୁ ସମ୍ବଲପୁର ସହିତ ପାଟଣା, କଳାହାଣ୍ଡି, ସୋନପୁର, ବାମଣ୍ଡା ଓ ରେଢ଼ାଖୋଲ ଏବଂ ଛୋଟନାଗପୁରରୁ ଗାଙ୍ଗପୁର ଓ ବଣାଇ ଆସି ଓଡ଼ିଶା ଡିଭିଜନରେ ମିଶିଗଲା। କେବେ? 1905 ଜୁଲାଇ 19ରେ। ଏହା ଥିଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ଦିଗରେ ପ୍ରଥମ ସଫଳ ପ୍ରୟାସ। ଲର୍ଡ କର୍ଜନ 1904 ଜାନୁଆରୀ 5 ତାରିଖରେ ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ଦକ୍ଷିଣରେ ଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମିଶାଇବା ପାଇଁ ଏକ ପତ୍ର ଲେଖିଥିଲେ। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଲର୍ଡ କର୍ଜନଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଗଠନର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ଅଷ୍ଟମ ଅଧିବେଶନରେ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଏବଂ ଦଶମ ଅଧିବେଶନରେ ଜୟପୁରର ରାଜା ବିକ୍ରମଦେବ ବର୍ମା କ'ଣ କହିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ଯେ 1912 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 6 ଆଉ 7 ତାରିଖରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ଅଷ୍ଟମ ଅଧିବେଶନ। ଦେଖ, ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ଅଷ୍ଟମ ଅଧିବେଶନ କୋଉଠି ହୋଇଥିଲା? ନା ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ହୋଇଥିଲା। ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ମନେ ରଖିବ ସବୁ। ବିହାର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନକୁ ମଧୁବାବୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ଅଧୀନରେ ଏପରି କୌଣସି ଜାତି ନାହିଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି
ओडिशार लोकमानक ठारू अधिक अन्याय और निर्दय व्यवहार प्रदर्शन कराଯାଇଛି जदिओ सेमाने निर्दोष। तापरे उत्कल सम्मिलन दशम अधिवेशन 1914 मसीहा डिसेम्बर 26 और 27 तारिख में पालखेमुडी ठारे महाराजा कृष्णचंद्र गजपति द्वारा आयोजित होता। ଏହି ଅଧିବେଶନରେ ଜୟପୁର ରାଜା ବିକ୍ରମଦେବ ବର୍ମା କହିଥିଲେ, ଯଦି ମୋର ଛିନ୍ନ ମସ୍ତକ ରାଞ୍ଚିରେ ରଖାଯାଏ, ମୋର ଦୁଇ ଗୋଡ଼କୁ ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ରଖାଯାଏ ଓ ମୋର ଶରୀର ଗଣ୍ଡିକୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଯାଏ, ତେବେ କ'ଣ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ? ଆମ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି, ତେଣୁ ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ବିକ୍ଷିପ୍ତାଂଶ ଗୁଡ଼ିକର ଏକତ୍ରୀକରଣ ଦରକାର। ଏହା ଥିଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନର ଉଦ୍ୟୋକ୍ତା ଦୁଇ ମହାରଥୀଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ। ତାପରେ ଦେଖ 6 ପ୍ରଶ୍ନ। ସିନ୍ନା ପ୍ରସ୍ତାବ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ ଲେଖ। ସିନ୍ନା ପ୍ରସ୍ତାବ କ'ଣ? ନା 1919 ମସିହାରେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନର ପୁରୀ ଅଧିବେଶନରେ ବିହାର ପ୍ରତିନିଧି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସିହ୍ନା ଏବଂ କନିକା ରାଜା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ଭଞ୍ଜଦେବଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ବିଧାୟକ ପରିଷଦରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ଦାବି ଉତ୍ଥାପନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା। 1920 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 20 ତାରିଖରେ ପରିଷଦରେ ସିହ୍ନା ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ବଙ୍ଗ ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ଓ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଦେଶରେ ଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ବିହାର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର ଓଡ଼ିଶା ଡିଭିଜନରେ ମିଶାଇ ଦିଆଯାଉ। ଏଥିପାଇଁ ଏକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ନିମିତ୍ତ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ଏକ ମିଳିତ କମିଟି ନିଯୁକ୍ତ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ଭଞ୍ଜଦେବ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। ସିହ୍ନାଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଭାରତ ସରକାର ସମ୍ପୃକ୍ତ ପ୍ରାଦେଶିକ ସରକାରଙ୍କର ମତ ଚାହିଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବଙ୍ଗ ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ଓ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଦେଶ ସରକାର ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ହୋଇନଥିଲେ। ବିହାର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ଉପପ୍ରଦେଶ ପାହ୍ୟା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ବିଫଳତା ଓଡ଼ିଆ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ତୀବ୍ରତର କରିଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖ, ଫିଲିପ ଡବ୍ କମିଟି କେବେ, କାହିଁକି ଆଉ କିପରି ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଆନ୍ସର ଲେଖିବ, ଫିଲିପ ଡବ୍ କମିଟି 1924 ମସିହାରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଗଞ୍ଜାମର ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ମିଶିବାକୁ ଦାବି କରି ଆସୁଥିଲେ, ସୁଦ୍ଧା ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ସରକାରଙ୍କ ମନୋବୃତ୍ତିରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ବାରମ୍ବାର ଦାବି ଫଳରେ ଇଂରେଜ ସରକାର 1924 ମସିହା ଶେଷ ଭାଗରେ ଏହି ଦୁଇଜଣିଆ କମିଟି ନିଯୁକ୍ତି କରିଥିଲେ। ଗଞ୍ଜାମର ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଶ୍ରଣ ଦାବିର ଯଥାର୍ଥତା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଗଠିତ ଏହି କମିଟିରେ ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟ ସମୂହର ପଲିଟିକାଲ ଏଜେଣ୍ଟ ସିଏଲ ଫିଲିପ ଓ ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିର ବେଲ୍ଲାରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏସି ଡଫ୍ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ। ଏହା ଫିଲିପ ଡବ୍ କମିଟି ନାମରେ ପରିଚିତ। ଏହି କମିଟି ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତିଙ୍କ ବଳିଷ୍ଠ ଯୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ନିମନ୍ତେ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ। ତାପରେ 6 ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ। ପ୍ରଥମ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ଯାଇଥିବା ସମୟରେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ କ'ଣ ଥିଲା? ଆନ୍ସର ଲେଖିବ, ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ବିହାର ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନୋନୀତ ହୋଇ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ରୂପେ ଲଣ୍ଡନଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପ୍ରଥମ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକରେ ଓ ଏହା ବାହାରେ ସେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲେ। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ସେ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ଦାବି ଓ ଯୁକ୍ତି ନାମକ ଏକ ପୁସ୍ତିକା ବୈଠକର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ବିତରଣ କରିଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ଇଂଲଣ୍ଡର ଭାରତ ସଚିବ ସାମୁଏଲ ଫୋର୍ଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଦାବି ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। 1931 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 16 ତାରିଖରେ ସେ ଏକ ଐତିହାସିକ ଭାଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନର ଯୌକ୍ତିକତା ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲେ। ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତିଙ୍କ ଅକାଟ୍ୟ ଯୁକ୍ତି ଓ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ଯୋଗୁଁ ଇଂରେଜ ସରକାର ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ଦାବିକୁ ସ୍ୱୀକାର ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ଦିନର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଫଳପ୍ରସୂ ହୋଇପାରିଥିଲା। ଓ ଡନେଲ କମିଟି କାହିଁକି ଓ କିପରି ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଓଡ଼ିଆମାନେ କାହିଁକି ଏହାର ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇନଥିଲେ? ଆନ୍ସର ଲେଖିବ, 1931 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 13 ତାରିଖରେ ଭାରତ ସରକାର 3 ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କମିଟି ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏହି କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ ସାମୁଏଲ ଓ ଡନେଲ ଓ ଅନ୍ୟ 2 ଜଣ ସଭ୍ୟ ଥିଲେ ବମ୍ବେର ଏଚ୍.ଏମ୍. ମେହେଟ୍ଟା ଓ ଆସାମର ଟି.ଆର୍. ଫୁକନ। ଏହି କମିଟିରେ ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି, ନାରାୟଣ ଦେବ, ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସିହ୍ନା ଓ ସି.ଭି.ଏସ୍. ନରସିଂହ ରାଜୁ ସହଯୋଗୀ ସଦସ୍ୟ ରୂପେ ରହିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ତେଲୁଗୁମାନେ ମାନ୍ଦ୍ରାଜରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଦୃଢ଼ ଦାବି କରୁଥିବା ବେଳେ
ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିର ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ଓ ଉତ୍କଳ ହିତୈଷିଣୀ ସମାଜର ସଭ୍ୟମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିକୁ ମିଶାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଓ ଡନେଲ କମିଟି ଆଗରେ ଦୃଢ଼ ଦାବି ଜଣାଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ଓ ଡନେଲ କମିଟିର ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇନଥିଲେ, କାରଣ ଏଥିରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରଦେଶରୁ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି, ମଞ୍ଜୁସା, ମେଦିନୀପୁର ଏବଂ ସିଂହଭୂମିକୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତାହେଲେ 1 ନମ୍ବର ସରିଲା। 2 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। 2 ନମ୍ବର ଦେଲା ଗଞ୍ଜାମ ଓ ସମ୍ବଲପୁର ଯଥାକ୍ରମେ କେଉଁ ମସିହାରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକୃତ ହୋଇଥିଲା? କେବେ? ନା ଗଞ୍ଜାମ ହେଇଥିଲା 1759 ମସିହାରେ ଆଉ ସମ୍ବଲପୁର ହେଇଥିଲା 1849 ମସିହାରେ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଓଡ଼ିଆ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଗଞ୍ଜାମବାସୀ କିପରି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ଗଞ୍ଜାମବାସୀ ଗଞ୍ଜାମ ଉତ୍କଳ ହିତବାଦିନୀ ସଭା ସ୍ଥାପନ କରି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ଅଧୀନରୁ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ମିଶ୍ରଣ ପାଇଁ ଦାବି ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ଗ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଏବଂ କେବେ ସମ୍ବଲପୁରର କୋର୍ଟ କଚେରୀରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଉଚ୍ଛେଦ କରି ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଲେଖିବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟ କମିଶନର ସାର ଆଣ୍ଡ୍ରା ଫ୍ରେଜର 1895 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 15 ତାରିଖରେ ସମ୍ବଲପୁର କୋର୍ଟ କଚେରୀରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଉଚ୍ଛେଦ କରି ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ଗ ପ୍ରଶ୍ନ, ନୀଳମଣି ବିଦ୍ୟାରତ୍ନ କେଉଁ ପତ୍ରିକାରେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଭାଷାନୀତିର ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ କିଏ ତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ନୀଳମଣି ବିଦ୍ୟାରତ୍ନ ସମ୍ବଲପୁର ହିତୈଷିଣୀ ପତ୍ରିକାରେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଭାଷାନୀତିର ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ, ଲର୍ଡ କର୍ଜନ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା କି ଲାଭ ହୋଇଥିଲା? ଆନ୍ସର ଲେଖିବ ଲର୍ଡ କର୍ଜନ ଓଡ଼ିଶାର କଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କ ଏକତ୍ରୀକରଣର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଉଦ୍ବୋଧ କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ 1903 ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖରୁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପୁନଃ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ, ରିସ୍ ସର୍କୁଲାର କେବେ ଓ କାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? ଆନ୍ସର ଲେଖିବ 1903 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସ 3 ତାରିଖରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଘରୋଇ ସଚିବ ହେନରୀ ରିସ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରିସ୍ ସର୍କୁଲାର ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଲେଖିବ ସାଇମନ କମିଶନ ଭାରତ ଗସ୍ତ ବେଳେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ସଭ୍ୟମାନେ କେଉଁଠାରେ ଓ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ? ଆନ୍ସର ଲେଖିବ ସାଇମନ କମିଶନଙ୍କ ଭାରତ ଗସ୍ତ ବେଳେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ସଭ୍ୟମାନେ ପାଟନାଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଭେଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ନିମନ୍ତେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ, ଅଟଲି ସବ୍ କମିଟିରେ ଓଡ଼ିଆ ସଦସ୍ୟ କେଉଁମାନେ ଥିଲେ? ଆନ୍ସର ଲେଖିବ ଅଟଲି ସବ୍ କମିଟିରେ ଓଡ଼ିଆ ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ଭଞ୍ଜଦେଓ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ମହାନ୍ତି ଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଅଟଲି ସବ୍ କମିଟି କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲା? ଆନ୍ସର ଲେଖିବ ଅଟଲି ସବ୍ କମିଟି ଓଡ଼ିଶା ଡିଭିଜନ ଅନୁଗୁଳ, ବଙ୍ଗର ମେଦିନୀପୁର, ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିର ଗଞ୍ଜାମ ଅଞ୍ଚଳ ଆଉ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଦେଶର ଖରିଆଳ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲା। ନେକ୍ସଟ, କେବେ ଆଉ କେଉଁଠାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ସମ୍ପର୍କରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲା? ନା 1931 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ 29 ତାରିଖରେ କରାଚିଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ଅଧିବେଶନରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ, ଓଡନେଲ କମିଟି ପ୍ରସ୍ତାବର ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ପାଇଁ କେବେ ଏବଂ କେଉଁଠାରେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ଜରୁରୀ ଅଧିବେଶନ ବସିଥିଲା? ଆନ୍ସର ଲେଖିବ ଓଡେନ କମିଟି ପ୍ରସ୍ତାବର ପ୍ରତିବାଦ ପାଇଁ 1932 ଅଗଷ୍ଟ 21 ତାରିଖରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ଜରୁରୀ ଅଧିବେଶନ ବସିଥିଲା। ନେକ୍ସଟ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ସମ୍ପର୍କରେ ଶ୍ୱେତପତ୍ର କେବେ ପ୍ରକାଶିତ ପାଇଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଓଡ଼ିଶାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ଥିଲା? ଆନ୍ସର ଲେଖିବ ଶ୍ୱେତପତ୍ର 1933 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 17 ତାରିଖରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଓଡ଼ିଶାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 21,545 ବର୍ଗ ମାଇଲ ଥିଲା। ନେକ୍ସଟ, ଶ୍ୱେତପତ୍ରରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଓଡ଼ିଶାରୁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକ ବାଦ ଦିଆଯାଇଥିଲା? ଆନ୍ସର ଲେଖିବ ଶ୍ୱେତପତ୍ରରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଜୟପୁର ଏବଂ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିକୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ 1935ର କେଉଁ ଧାରାରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ପୃଥକ ପ୍ରଦେଶ ଭାବେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଆଯାଇଥିଲା ବା ଦିଆଗଲା ଏବଂ କେବେ ଭାରତ ଶାସନ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ 1936 ଘୋଷିତ ହେଲା? କେବେ? ଦେଖ ଆନ୍ସର ଲେଖିବ ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ 1935ରେ 299 ଧାରାରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପୃଥକ ପ୍ରଦେଶ ଭାବେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଆଗଲା ଏବଂ 1936 ମାର୍ଚ୍ଚ 3 ତାରିଖରେ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଘୋଷିତ ହେଲା। ବୁଝିଲା? ତାପରେ
तीन नंबर टी अबाग बुझे हो डिस्कसन करदे टिके ना आमर ये आंसर गुड़ा लिखाई बुझल कि टाइपिंग मिस्टेक है चेक कर नी ओके तुम स्क्रीनशॉट नहीं जाओ यार आंसर तुम चेकआउट कर पाइबो देखो स्क्रीनशॉट नहीं जाओ बस स्क्रीनशॉट नहीं जाओ आप देखा दूसरी टोटल गोटे स्क्रीनशॉट नहीं जाओ मु जोमाट कर दूसरी बस ये गोटे स्क्रीनशॉट नहीं जाओ और आंसर गुड़ा खाली अच्छे तुम चेकआउट कर पाइबो तो देखो नेक्स्ट 4 नंबर देख संबलपुर केतेक नेतृस्थानीय व्यक्ति केउठारे कर्जन को एक स्मारकपत्र देते सिमलाठारे के अंचल केन्द्रीय प्रदेश अंतर्भुक्त नाला ना बणाई लॉर्ड कर्जन केबे मांद्राज गवर्नर को ओडिशा रे ओडिया भाषाभाषी अंचल मिश्रण यौक्तिकता विषय लिखिथिले ना 1904 जनवरी 5 କାହା ନେତୃତ୍ୱରେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର 7 ଜଣିଆ କମିଟି ଦ୍ୱାରା ମଣ୍ଟେକୁ ଚେମସ୍ଫୋର୍ଡଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ଦିଆଯାଇଥିଲା ଆନ୍ସର ମଧୁସୂଦନ ଦାସ କିଏ ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ବିଧାନ ପରିଷଦର ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ ଶଶିଭୂଷଣ ରସ୍ଥ ଫିଲିପ ଡକ୍ କମିଟି କେବେ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲା 1924 କେବେ ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଇଂଲଣ୍ଡରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ 1931 ଜାନୁଆରୀ 16 କିଏ ଡୋନାଲ୍ଡ କମିଟିର ସହଯୋଗ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଦେଖ ସଇଲା ଏଇ 3 ନମ୍ବର ଆଉ 4 ନମ୍ବର ତୁମେ ନିଜେ ଟିକେ ଚେକ୍ ଆଉଟ୍ କରିଦେବ ବୁଝିହେଲ ମୁଁ ଟାଇपिଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଟିକେ ହେଇଯାଇଛି ମୁଁ ଚେକ୍ କରିନଥିଲି ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଲି ଏଣୁ ଦେଖିଲି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦେଖିତ ତେଣୁ ଟେନସନ୍ ନାହିଁ ବୁଝିହେଲ ତୁମେ 3-4 ନମ୍ବରଟା ଟିକେ ନାକୁ ବହି ଦେଖି ଟିକେ ଚେକ୍ ଆଉଟ୍ କରିବ ମୁଁ ଆଉଥରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବି କିଛି କଥା ନାହିଁ आउे मुझे रेडी करके अपलोड करदेवी ना पीडीएफ डायरेक्ट मुझे तुमको प्रोवाइड करदेवी टेंशन हम ओके रोचे पुणी देखा नेक्स्ट वीडियो थैंक यू।